اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم محمد عرفان ہے اور میں اپنا چینل حکمت و طبابت جو یہ میرا چوتھا حصہ ہے، اس کے متعلق میں نے طب کی تعارف کے متعلق پہلے 3 ویڈیو میں بیان کیے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر میرے وہ دوسرے حصے جو پہلے میں نے کیے ہیں وہ سجیشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ طب کا میں نے ادھر تھوڑا تفصیل سے وضاحت کیا ہے، لیکن یہ طب ساری دنیا میں مختلف ناموں سے جو طب کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، اور اس کے لیے ادویات یہی موالد ثلاثہ یعنی جمادات، حیوانات اور نباتات استعمال ہوتے ہیں۔ یونانی طب جو سب سے پہلے بکرات کی طرف یعنی ہپوکریٹ کی طرف اس کا نسبت کیا جاتا ہے، یہی ایک بنیاد ہے، اور یہی طب آدم علیہ السلام سے ہمیں پہنچا ہے۔ اسی طرح طب کی باقی برانچز کہتے ہیں یا اس کا ایک طریقہ علاج کہتے ہیں، وہ بھی مختلف ملکوں میں رائج ہے۔ جیسا کہ گریک میڈیسن کے نام سے کل پیپر ایک حکیم تھا، اس نے اس کی وضاحت ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسے اسلامی طب کا نام دیا جاتا ہے، وہ کیے ہیں۔ ہانمن نے ہومیوپیتھی پر کیا ہے کام، کاؤنٹ میتی نے الیکٹرو ہومیوپیتھی پر کیا ہے، شوسلر نے بایو کیمک پر کیا ہے، اور آیورویدا نے چینی طب ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، جاپانی طب ہے اسے کامپو کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی اس دور میں، موجودہ دور میں، ہمارے پاکستان کا ایک مایہ ناز حکیم جو ابھی فوت ہو چکے ہیں، میرے خیال میں 96 میں، دوست محمد صابر ملتانی صاحب، اس نے قانون مفرد اعضاء تجدید طب کیا ہے، یعنی یونانی طب کی تجدید کیا ہے اس نے، اور اس کا نام ہے مفرد اعضاء۔ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو کہ اس نے یونانی طب میں تجدید کیا ہے۔ کوئی اس میں کوئی وہ مخالف یعنی دوسرا کوئی طریقہ علاج نہیں، صرف یونانی طب میں تجدید کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نوبل پرائز تو چھوڑو، اگر یہ عالمی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کام کیا ہے اس نے اور اتنا ایفیکٹو ہے، تو یہ کچھ اور ہپوکریٹ اور وغیرہ یہ سارے اس کے نیچے پیچھے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اس بندے نے جو کام کیا ہے اس مفرد اعضاء میں، وہ یونانی طب نے اخلاق پر کیا تھا، مزاج اور اخلاق وہ بنیاد تھی۔ اس بندے نے یعنی دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اخلاق اور کیفیات کا واسطہ تعلق اعضاء کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی بالفاظ دیگر مرض اور صحت کا جو تعلق ہے وہ بنیاد رکھا ہے اعضاء پر۔ کن اعضاء پر؟ مرکب اعضاء پر نہیں، کمپاؤنڈ آرگنز پر نہیں، مفرد اعضاء پر۔ اور وہ مفرد اعضاء اس نے خود اس میں معلوم کیا ہے انسانی جسم میں کہ وہ 4 قسم کے ہیں۔ بالفاظ دیگر مفرد اعضاء سیل کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق اصل میں سیل بھی نہیں، ڈی این اے اور آر این اے کو اخلاق کہا جاتا ہے۔
सेल तो छोड़ो। तो उन सेल की बुनियाद पर उसने किया है ये तकसीम कि जिस्म में मस्कुलर सेल होते हैं जो एक निज़ाम है जो दिल कंट्रोल करता है उसको, दूसरा निज़ाम है नर्वस सेल का जो दिमाग कंट्रोल करता है, तीसरा जिगर का निज़ाम है जो कि एपिथेलियल सेल उसे में होते हैं और जिगर वो कंट्रोल करता है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हमारे बोन्स उससे बनते हैं। इस बुनियाद पर उसने ये बुनियाद रखा है कि सारे अमराज और सेहत ये असल में आज़ा के साथ मुफरद आज़ा में पैदा होते हैं और मुफरद आज़ा में उसका इलाज करना होता है। पहले अभी तक इस टाइम तक इसको आज़ाए रईसा कहा जाता था। ये आज़ाए रईसा भी बास कहते हैं 3 है, बास कहते हैं 4 हैं, फिर जो 4 कहते हैं बास कहते हैं कि उसमें तिली है, तहाल स्प्लीन जिसे कहते हैं, बास कहते हैं कि उसमें गुनेड है, टेस्टिस है उसमें, ये भी। लेकिन ये 2 आज़ा जो आज़ाए रईसा में वो बास शुमार करते हैं, ये बंदा इस चौथे को आज़ाए रईसा में शुमार नहीं करता है और ये हकीकत में है कि ये नहीं होना चाहिए। जब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं तो इसकी बुनियाद पर उसका जो तरीका इलाज बनता है, उसकी जो अमराज का जो तकसीम है वो बंदा हैरान हो जाता है और मैं बाद में फिर उसको डिटेल से बयान करूंगा। अभी दुनिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक रिवायत बंद शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 1000 साल से तो शुरू होगा। जो मुख्तलिफ ममालिक में ये हर्बल मेडिसिन जब इस्तेमाल होते हैं तो उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम दिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली ये कोई 10-15 साल हुए होंगे, ये जापान, फ्रांस और इससे जर्मनी, उन्होंने बेसिकली जिसमें नुमाया किरदार जो अदा वो जापान अदा, वो कहते हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेटिव मेडिसिन वो इसको कहते हैं कि एलोपैथी और हर्बल मेडिसिन। यानी आज कल जो नुमाया पेशरफ्त मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एलोपैथी मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन बाल्फाज दीगर यूनानी मेडिसिन उसको इकट्ठा किया गया है और उसको नाम दिया गया इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन इसके असरात अभी वहां पर वो खासकर जापान में वो पैरेलल चलाते हैं, यानी इलाज उससे भी करते हैं एलोपैथी मेडिसिन से और हर्बल मेडिसिन से भी करते हैं और उसके बहुत अच्छे असरात हैं जो मुझे पता है। और ये इंशाल्लाह ये बहुत आला मकाम तक पहुंचेगा। मैं ये यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से वो दूसरी वीडियो में आप देख सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तिब की ज़रा वजाहत से एक एक टॉपिक, एक एक ब्रांच को बयान करूँगा। जो लोग मेरी इस काविश को जो मैंने शुरू किया है देखना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो जो नंबर 6 होगी उसको फिर मुलाहिज़ा करें।